તો જુએ છે. એટલે પછી બાબા એને બધું સમજાવે છે, એટલે સરેન્ડર કરે છે. એની માને વીંટી આવે કે તું વીંટી લઈ ગયેલો મારી, મને પાછી આપી દે. એની વીંટી એની યાદગીરી હતી, જંગલમાં ખોવાઈ ગયેલી તો બાબાએ જ એને આપેલી. એ ફકીર એ લોકો માર ડાલતા હોય કે ગણપત મહારાજ નું રૂપ વેલકમ કરી વેલકમ ગયેલો. અમીરભાઈ, વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું. હા હા, બોલો પૂજા બોલો. કરી બેઠા છો? હા, ઘરે ઘરે. ઓ સોરી. તમારું માઇક મ્યુટ કરીને તમે બોલી પૂજા કરો, વાંધો નથી. હા, આ સાથે આજનું ન્યૂઝ ફોકસ અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. નમસ્કાર. શુભ યસ સર. બધા જ લોકો જોઈન થઈ રહ્યા છે. કમલેશભાઈ વેલકમ, તહેરભાઈ વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું. સુશીલ પટેલ, સમીરભાઈ સ્વાગત છે તમારું. આપણું સેશન 40 મિનિટનું છે. બધા આવી રહ્યા છે. લેટ્સ સી 9 o'clock બધા હાજર થાય છે ત્યાં સુધી આપણે કંઈક વિડીયો રન કરી રહ્યા છે, જોઈએ છે ત્યાં સુધી. હિન્દીમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી વિશેનો વિડીયો આપણે રન કરીએ છીએ. જી મિત્રો આવે તેમની રાહ જોઈએ. ત્યાં સુધી તમે જો જોયું હશે वीडियो जरूर रन करिए छे। जकड़ी हुई है, जहां कम ऊर्जा और नींद की कमी आम हो गई है, समाधान की खोज पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक हो गई है। आंकड़े एक ठोस तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। लगभग 80% वैश्विक जनसंख्या नियमित रूप से तनाव महसूस करती है, जिसमें से 60% से अधिक नींद से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे जैसे हम उम्रदराज होते हैं, ये चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं, जिससे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए नए और प्रभावी तरीकों की लगातार खोज शुरू होती है। पहनने योग्य तकनीक के युग में प्रवेश करें, जहां नवाचार व्यक्तिगत आवश्यकताओं से मिलता है और आशा की किरण प्रदान करता है। इन उपकरणों का बाजार केवल बढ़ नहीं रहा है। सन 2022 में यह 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का मूल्यांकन किया गया था और सन 2030 तक इसके 930 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। सजीवता की अंतर्दृष्टि और हस्तक्षेपों की सामूहिक इच्छा द्वारा प्रेरित इस क्रांति के केंद्र में है हीली, उन्नत तकनीक के लिए जाना जाने वाला एक उपकरण। ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी के बारे में टेस्ला और आइंस्टीन के विचारों से प्रेरित हीली एक जर्मन इंजीनियर्ड उपकरण सूचना क्षेत्र प्रौद्योगिकी और फ्रीक्वेंसी अनुप्रयोगों का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य तनाव, कम ऊर्जा और नींद जैसी सामान्य चुनौतियों में मदद करना है। यह भलाई और जीवंतता को सुधारने का एक तरीका प्रदान करता है। कल्पना कीजिए, हीली आधुनिक तकनीक द्वारा समर्थित कुशलता के लिए नवोन्मेषी समाधान प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य के शारीरिक और ऊर्जात्मक पहलुओं को संबोधित करने के लिए बनाया गया है, बेहतर जीवन शक्ति और कल्याण की एक अनोखी राह प्रदान करता है। लेकिन हीली केवल जीवन शक्ति में सुधार से अधिक प्रदान करता है। यह आपको अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए आमंत्रित करता है, आपको एक उभरते समुदाय के भीतर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सक्षम करता है। बढ़ती बाजार मांग के साथ हीली कल्याण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सफलता का एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। हीली एक उपकरण से अधिक है, यह एक आंदोलन है जो व्यक्तिगत वेलनेस समाधानों की ओर बाजार के रुझान के साथ पूरी तरह मेल खाता है। इसकी पेटेंटेड तकनीक और स्वास्थ्य प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण इसे पहनने योग्य तकनीक क्रांति में एक अग्रणी के रूप में स्थापित करते हैं, जो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह दीर्घायु, जीवन की गुणवत्ता और तनाव, थकान के सामने अपने भविष्य को स्वयं डिजाइन करने की स्वायत्तता को महत्व देता है। और समय की अवश्यंभावी गति के साथ
हीली जीवन बदलने की नवाचार की शक्ति का प्रमाण है। ये केवल लंबा जीवन जीने की बात नहीं है, ये बेहतर जीवन जीने की, स्वतंत्रता को अपनाने की और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने की बात है जहां स्वास्थ्य और उद्यमशीलता एक साथ मिलते हैं। अपनी स्वास्थ्य यात्रा को हीली के साथ सशक्त बनाएं। इस अनोखे डिवाइस के बारे में अधिक जानें जो आपकी भलाई का समर्थन कर सकता है, तनाव को कम कर सकता है और आपके जीवन में संतुलन ला सकता है। लेकिन यही मत रुकें, अपना खुद का व्यवसाय बनाने और एक साथ फल फूलने वाली समुदाय का हिस्सा बनने का अवसर हासिल करें। उस व्यक्ति से बात करें जिसने आपके साथ ये वीडियो साझा किया और एक ऐसे भविष्य की दिशा में पहला कदम उठाए जहां कल्याण और तकनीक एक साथ मिलकर बेहतर बनते हैं। हीली, कल्पना से परे, पहुंच के भीतर। વેલકમ વેલકમ એન્ડ વેલકમ. આજે મારી સાથે દોસ્તો ઘણા બધા નવા મિત્રો પણ હાજર થયા છે. જયંતિભાઈ બી આવ્યા છે, વાબે કમલેશભાઈ, બીનાબેન, નિલેશભાઈ નોની, રમેશભાઈ ટંડેલ, રૂપલબેન, સમીરભાઈ, સુશીલાલ, અચ્છા સુશીલભાઈ પટેલ, હેરભાઈ ને વિજય પટેલ. વેલકમ, તમારા બધાનું સ્વાગત છે આજના સેશનમાં. દોસ્તો, આજનો સેશન મેં આમંત્રિત કર્યો છે બધાને બ્લુ એપના કેટલાક પ્રોટોકોલ અને બ્લુ એપની કેટલીક માહિતી માટે. આશા રાખું છું બધા પોતાની સાથે યુઝ કરી રહ્યા છે, બધું કરી રહ્યા છે. પરંતુ આ સવાલ જવાબનો સેશન છે. તમારા તરફથી કોઈ ક્વેશ્ચન છે અને એને કેવી રીતે સમજવાનું છે એના માટે આપણે વાત કરશું. એ પહેલા ઘણા વખત પછી આપણી આ સેશનની સિરીઝ હું શરૂ કરવા જઈ રહ્યો છું. આંતરે દિવસે આપણે સેશન એક પછી એક ટોપિક પર લેવા જઈ રહ્યા છે, એક પ્રોડક્ટના પેકેજ ઉપર ડિઝાઇન કરવા જઈ રહ્યો છું. કોશિશ કરીએ કે વધુમાં વધુ લોકોને આપણે લાવવાના છે. આ સેશનની અંદર મને ખબર છે તમને બધાને ક્યાંક ને ક્યાંક હીલીને સમજાવવામાં ટેકનિકલ બાબતમાં તકલીફો પડતી હશે, પણ સૌથી પહેલું કારણ બતાવી દઉં તમને. આજે અચરજ પામશે એવું સ્ટેટમેન્ટ આપવા જઈ રહ્યો છું કે હીલીમાં જો બ્લુ એપની વાત તમે કરી તો તમારો બિઝનેસનો લોસ તમારા હાથમાં છે. જી હા, હમણાં જ અમદાવાદની અંદર CJ પીટર, એક્ઝિક્યુટિવ પ્રેસિડેન્ટ, રોમાનિયાથી આવ્યા હતા, સિંગાપોર થઈને આજે ભારતમાં એનું ભ્રમણ ચાલે છે. આવતીકાલે રાંચીમાં પ્રોગ્રામ છે એમનો, અને એમણે જે બતાવ્યું એમણે બહુ જ અદ્ભુત. અને એટલા માટે કહું છું કે જ્યારે પણ કોઈ પણ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ હોય છે, જ્યારે કોઈ મોટા લીડર્સ જેને આપણે સાંભળીએ તો આપણી ભૂલો આપણે સમજાય. એમણે બતાવ્યું છે કે બિઝનેસના કેટલાક સ્ટેપ એમણે આપણી સામે રજૂ કર્યા છે. એ સ્ટેપ માટે હું તમારા ત્યાં જ્યાં જ્યાં આવવાનો છું ત્યાં અલગ અલગ ગ્રુપ મિટિંગો કરવાનો છું, અને એમાં તમને દરેક સ્ટેપ વિશેની માહિતી આપીશ. તમે જેટલું ગ્રુપ જલ્દી ભેગા થશો એટલું જલ્દી તમારું ક્લિયરિંગ થશે અને તમે તમારા બિઝનેસ ગ્રોથમાં ફાસ્ટ સ્પીડ પકડી શકો. એ બધું જ હું ટ્રાન્સમિટ તમારા માટે કરવા માંગુ છું. ઝૂમના માધ્યમથી તો ચોક્કસ કરવાના જ છીએ આપણે. દોસ્તો, આ જે વાત એમણે કીધી છે, એમણે એમના 10 સ્ટેપ બતાવ્યા. એ 10 સ્ટેપ જો તમે ફોલો કરશો તો હીલી ઇઝ લાઈફસ્ટાઈલ ટ્રાન્સફોર્મેશન બિઝનેસ છે. તમારા જીવનની જે ક્રિયાઓ છે, તમારા જીવનમાં જે તમે હસી ખુશીથી કંઈક કરવા માંગો છો, તમારા જીવનમાં તમારી લાઈફસ્ટાઈલ બદલવા માંગો છો, તમે એક રિચેસ્ટ વ્યક્તિ બનવા માંગો છો, એવી કેટલીક માહિતીઓ તમારા અંદર ચાલતી હોય છે. કારણ કે દરેક વસ્તુનું મૂલ્યાંકન પાછું છેવટે એના એની મૂલ્ય પર જઈ અટકી જતું હોય છે. એવી જ રીતે આની અંદર પણ એમણે એ જ વસ્તુ બતાવી અને એમણે કીધું કે બ્લુ એપ બને ત્યાં સુધી કોઈને બતાવો નહીં. એમણે એવું બતાવ્યું કે હું કેવી રીતે આ બિઝનેસમાં કામ કરું છું અને હું કેવી રીતે એક્ઝિક્યુટિવ પ્રેસિડેન્ટ થયો. એમણે કીધું કે ટ્રિગલિંગ કરાવો, વાયર એપ્લિકેશન પર આવી દીધી અને ટ્રિગલિંગ કરાવ્યા પછી એ એપ્લિકેશન આપ્યા પછી એને અહેસાસ કરાવ્યો પછી કહેવાનું આવું કંઈક થાય છે બસ. અને માત્ર ને માત્ર અડધો જ કલાકમાં એનો કાર્યક્રમ પતી જાય. વધુ ડિટેલ્સમાં બતાવવાથી આપણે જ આપણા પગ ઉપર કુહાડી મારીએ છીએ એવું એમણે સ્પષ્ટ બતાવ્યું. કેમ કે જ્યારે બ્લુ એપ અને એવી વાતો જ્યારે આપણે કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એ કોઈ પરગ્રહવાસી તમે આયા છો એવો અહેસાસ સામેવાળાને થાય છે. એને અચંબા પમાડી દે છે એવી વસ્તુ છે. જબકી આપ સૌ બધાએ વાપરી લીધેલી છે, બ્લુ એપના ચમત્કાર જોયેલા છે, અને એ ચમત્કાર જે છે એમના માટે ગળે ઉતરે એવો નથી. હમણાં બરોડામાં એક બેનનો ઝુમખું ખોવાઈ ગયું અને મેં કીધું કે આ ફ્રીક્વન્સી લગાવવાનો પ્રયત્ન કરો, આપણે કદાચ થઈ જાય તો. 12 દિવસમાં રિઝલ્ટ આવી ગયું અને ઘરમાંથી વસ્તુ મળી ગઈ. હવે એમના માટે ચમત્કાર થઈ ગયું. પણ આવી વાત અગર જો આમ પબ્લિકને કહેવા જઈએ તો એને તો ગળે ઉતરવાની વાત જ નથી. એને તો ફ્લુક લાગે, ફેક લાગે, અને કોઈ પણ ઉલ્લુ બનાવી શકે છે આ જમાનામાં. આવા તો કેટલાય દિવસ આવે છે. તો
આવી બધી વાતો એમને અંદરથી પહેલેથી એમની પ્રોગ્રામિંગ બ્રેઇનની જે પેટર્ન છે એને ઘર કરેલી છે. આજનો જમાનો લોજિક સિસ્ટમને માને છે અને એટલા માટે જ બ્લુ એપ પ્રાણ ચિકિત્સા ઉપર જઈને કામ કરતી હાઈલી એડવાન્સ ક્વોન્ટમ એન્ટેંગલમેન્ટ બેઝ પર કામ કરતી ટેકનોલોજી છે. અને આ ટેકનોલોજીને બહુ ધ્યાનપૂર્વક સમજવી જરૂરી છે. અને એટલા માટે જ મને એવું થયું કે પહેલા હું બ્લુ એપથી શરૂઆત કરું અને દરેકને કહી દઉં કે આજથી તમે કોઈને બ્લુ એપ ના વાપરતા બતાવતા, તમે આવી આંતરિક આપણી કમિટી ટીમ ચાલતી હોય, આંતરિક આપણા ગ્રુપ ચાલતા હોય, એના ઉપર તમારા સવાલ જવાબ કરો અને એના ઉપર બ્લુ એપ પર વાત કરો. બ્લુ એપ રિઝલ્ટ ગેરંટેડ આપી શકે એટલા લેવલની ચીજ છે. એના મેન્યુઅલમાં શું લખેલું છે એ બધું આપણે વાંચવાની ચીજ છે. અને તમે એને શીખશો તો તમે ધાર્યા પરિણામ લઈ શકો છો. એ વાત પક્કી છે, નક્કી છે. પણ એને કેવી રીતે વાપરવી એ બધા જ લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અમારી સાથે કેટલાક સિનિયર જોડાયા છે, એ લોકો પ્રયત્ન કરે છે. કંપનીની ટેકનિકલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ ચાલતા હોય છે, એને અટેન્ડ કરો. અને આવનારા સમયમાં 2025ની અંદર આપણા રિજનલ ટ્રેનિંગ મેનેજર આવી ગયા, જેઓ પોતે વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયામાં અને અલગ અલગ પ્રોગ્રામમાં એક અલગ અલગ શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. આખા વર્ષનું કેલેન્ડર તૈયાર થઈ રહ્યું છે અને એમાં આવા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્લાસરૂમ ટાઈપના ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામો ડિઝાઇન થઈ રહ્યા છે. એટલે આવનારા ફ્યુચરમાં બહુ મોટા આયોજનો સરસ થવા છે. કેટલીક નવી હજી પ્રોડક્ટો લોન્ચ થાય છે. આ બધી ઘણી બધી માહિતીઓ પર આવનારું ભવિષ્ય બહુ ગજબ છે. તમે લોકોએ આટલો સમય આપ્યો છે, તમે આટલા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, તો મારું ઇન્વિટેશન છે, કદાચ બધાને ખબર હશે કે આ મહિનામાં 3500 પોઈન્ટ ડાયરેક્ટ બોનસ પર 60% કમિશન જાહેર થયું છે. 60%. મતલબ એક વાર તમારી પાસે આ વસ્તુ લોકોની સાથે પહોંચાડવાથી એમના જીવન પરિવર્તન લાવવા માટે જો તમે કટિબદ્ધ થઈ ગયા છો, તો દોસ્તો પહેલા એના ફોકસ કરો. પછી એના ક્લાસરૂમ અને એના ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ, એના 60 દિવસના ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ, આ બધું જ ડિઝાઇન થયું. હમણાં જ મેં એક લિંક મોકલેલી, લિંક ટ્રેનિંગ. અત્યાર સુધી આપણે બધા દિનેશ મિશ્રા સરની લિંક ટ્રીનો ઉપયોગ કરતા હતા અને એને પ્રમોટ નતા કરતા. આજે લિંક ટ્રીની સ્પેશિયલ સિસ્ટમ માસ્ટર ડિસ્ટ્રીબ્યુટર તરફથી આવી અને એને હિન્દીમાં એક સિગ્નલ નાખેલું છે. એની લિંક ઉપર તમે જાઓ તો તમને બધું, જેમ આપણે પહેલું અત્યારે વિડીયો તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જે જોયો, એ વિડીયો એ લિંકમાંથી લીધેલો છે. અને એવા હિન્દીના અલગ અલગ વિડીયો આપ્યા છે. કોઈ પણ નવા મિત્રોને તમારે કંઈ કહેવું હોય, એને લિંક ટ્રીની લિંક મોકલીને કહેવાનું કે આમાં જે વિડીયો છે ને એ તું ખોલીને જોઈ લે, એની તકને સમજી લે. પછી એને અમારી ક્લાસરૂમમાં સમજવા માટે બોલાવો અને અમારી મિટિંગમાં એને બોલાવો, મારી સાથે મિટિંગ કરાવડાવો. ઓટોમેટિકલી બિઝનેસ કન્વર્ટ થશે તમારો. અને આવી કેટલી બધી વસ્તુ એમણે તૈયાર કરેલી છે. રાઈટ? તો આ એક પ્રપોઝલ છે અને આ ઘણી બધી તૈયારીઓ થઈ રહી છે. એવું નથી કે અમે બેકગ્રાઉન્ડમાં બેઠા છીએ તો ક્યાંક શું મિટિંગો નથી થઈ રહી, એવું બિલકુલ ના માનતા. બહુ જ જબરજસ્ત આ રેવોલ્યુશનરી ચળવળ આગળ વધી રહી છે. હા, એટલું ખરું, જે ચળવળના ભાગરૂપ અટેન્શન રહેશે એ કમાશે. After all, we are in a business of network marketing and relationship marketing. લોકોની જિંદગીના અંદર નવા રિલેશનશિપને બિલ્ડ કરવાના, એમની હેપીનેસને લાવવાની અને દરેકને ઘરમાં હેલ્થ અને વેલ્થ બંને પહોંચતું થાય એના માટેનો અભિગમ છે, એના માટેનું આ અભિયાન છે અને લોકોને નવી દુનિયામાં લઈ જવાનું આ ચળવળ છે. આ એક રેવોલ્યુશનરી શરૂઆત છે. તો વધુ સમય ન લેતા હું પહેલા આપની સામે રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું મેન્યુઅલ બ્લુ એપ, એટલે કે હિલ એનાલાઇઝર શું કહે છે આપણી સામે. તો એ હું આપની સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું. એને આપણે સમજીએ, જાણીએ, જોઈએ અને તદપછી એના ઉપરથી કેટલાક ક્વેશ્ચન આન્સર રાઉન્ડમાં આપની સમક્ષ રજૂ કરીશ. ક્વેશ્ચન આન્સર રાઉન્ડ, જેથી તમને એની માહિતી મળે અને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આની અંદર આપણે શું શું બેનિફિટ ધ્યાન આપીને લેવાના છે. તો દોસ્તો, તમારા સ્ક્રીન પર છે હેલી ઓબ્સિડિયનનું મેન્યુઅલ, હેલી એનાલાઇઝર મેન્યુઅલ. આ મેન્યુઅલની ગાઈડ જે છે એ દરેકને ઓલરેડી મેં સેન્ડ કરેલી છે. ના હોય તો મારી પાસેથી માંગશો, હું આપને આપીશ. અને દરેકને એટલું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમારી પાસે ઓલરેડી તમારા યુઝર નેમ અને પાસવર્ડથી
તમે હિલ એકેડમીને જોઈન કરો કાં તો હિલી બિઝનેસ જોઈન કરો છો, એમાં વેબસાઇટ પર જાઓ, ત્યાં ડાઉનલોડ સેક્શન આપેલું છે. જેટલું પણ મટીરિયલ ડાઉનલોડ જોઈતું હોય, કંપનીનું બધું મટીરિયલ તૈયાર છે. તમારે જોવું હોય તો આ પેજ તમારી સામે જોઈ લો. હિલી બિઝનેસની વેબસાઇટ પર જાઓ અને અહીંયા તમે જઈને કોઈ પણ ચીજને જોવું હોય તો મટીરિયલ અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. અને અહીંયાથી તમે ડાઉનલોડ કરો. અહીંયા બધા મેન્યુઅલ, આ મહિનાના તમામ બ્રોશર્સ બધું જ અહીંયા આપેલું જોઈ લો. આ સ્ક્રીન પર તમારી સામે જ છે. હું પણ અહીંયાથી બધું મેન્ટેન કરું છું. કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રેઝન્ટેશન જોઈતું હોય તો તમને પ્રેઝન્ટેશન મળી જાય, તમે અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઓલ અપલોડ્સ, અને અહીંયા જુઓ તમારું બધા પ્રેઝન્ટેશન આવી ગયા. કંપનીના બનાવેલા ઓફિશિયલ પ્રેઝન્ટેશનો અહીંયા સાયન્ટિફિકલી છે, એડિશન ઓવરવ્યુઝ છે, દરેક પ્રકારના પ્રેઝન્ટેશન અહીંયા અવેલેબલ છે. કોમ્પન્સેશન પ્લાન જુઓ તો એને ડાઉનલોડ કરીને તમે સમજી શકો છો કે 2024-10 ઓક્ટોબર પછી હિલીનું બોનસ કેલેન્ડર પર તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બોનસમાં આપણે ઇન્કમ જે બી જનરેટ થાય છે ક્યારે ક્યારે મળે છે, એ બધી માહિતી અહીંયા પ્રિન્ટેડ છે. પ્રાઇસ લિસ્ટ જોઈએ તો તમે પ્રાઇસ લિસ્ટ ઇન્ડિયાનું શું છે અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. જે પણ મેન્યુઅલ જોઈએ એ મેન્યુઅલ તમે અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકાય. ફ્લાયર્સ જોઈએ છે તમારે, કોઈ પણ પ્રકારના ફ્લાયર્સ, તો અહીંયાથી તમે ડિજિટલ ન્યુટ્રિશન ફ્લાયર્સ, ડિપસાઇકલાઇઝ ફ્લાયર્સ, ફર્સ્ટ સ્ટેપનું ફ્લાયર્સ, શરૂઆત કેવી રીતે કરવી એના ફ્લાયર્સ છે, કોઇલ કેવી રીતે વપરાય છે, બધા ફ્લાયર્સને તમે અહીંયાથી કલેક્ટ કરી શકો છો, જોઈ શકો છો. આ બધા ફ્લાયર્સ અહીંયા જ છે. બિઝનેસ સેલ્સ એપ્લિકેશન કેવી રીતે છે ફ્લાયર્સની, એ દરેક વસ્તુ અહીંયા છે. ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડના જેટલા પણ કન્ટ્રીમાં બિઝનેસ છે એ દરેક કન્ટ્રીના અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં અલગ અલગ ફ્લાયર્સ ને બધું અહીંયા અવેલેબલ છે, જોઈ શકો છો. સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, થાઈવેન, ઝેકોસ્લોવાકિયા, સિંગાપોર, સાઇબેરિયા, રોમાનિયા, રશિયા, મેક્સિકો, કોરિયા, ઇન્ડિયા, હંગરી, હોંગકોંગ, ગ્રીસ, ફિનલેન્ડ, જોઈ જ કરો, કેનેડા, યુએસ, ઓસ્ટ્રેલિયા, બધું અહીંયા જ છે સાહેબ. તમે કોઈ પણ કન્ટ્રીનું બ્રોશર જોઈતું હોય તો પણ તમને અહીંયાથી મળી જાય. એટલી બધી અપ ટુ ડેટ વસ્તુ અહીંયા આપણને એ લોકોએ પ્રોવાઈડ કરેલી છે. ઓકે, એનીવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. હિલીનું આજનું સેશન છે હિલ એડવાઇઝર એનાલિસિસ એપ, એટલે કે બ્લુ એપ. બ્લુ એપને આપણે જ્યારે પણ ઉપયોગમાં લઈએ છીએ તો સૌથી પહેલા એનો ગાઈડને વાંચી લેવું જરૂરી છે. અત્યારે ઇંગ્લિશમાં છે, ભવિષ્યમાં આપણી સાથે ઘણું બધું મટીરિયલ મળી જશે, જેમાં આપણે જોઈશું ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવાનું, લોગિન વેરિફિકેશન ચેક કરવાનું, ક્લાઉડ ડેટા સ્ટોરેજ કેવી રીતે થાય છે, તમે અને તમારા ક્લાયન્ટ ડેશબોર્ડમાં કેવી રીતે મેન્ટેન કરવાના છે, મોડ્યુલ્સની અંદર જઈને કયા મોડ્યુલ્સમાં શું જોવાનું, વાઇબ્રેટ કેવી રીતે કરવાય, હિસ્ટ્રી કેવી રીતે જોવાય, કનેક્ટિંગ હેલ્થ ડિવાઇસને કેવી રીતે કરવાનું આપણા ડિવાઇસ એપ્લિકેશન સાથે, અને એનું સેટિંગ કેવી રીતે શકાય, મેન્યુઅલ એનું આવે છે, મેનુ કેવી રીતે ચેન્જ કરી શકાય. તો સૌથી પહેલા જોઈએ છે કે ડાઉનલોડ સેક્શનની અંદર જવાનું કેવી રીતે. ડાઉનલોડ સેક્શનમાં જવા માટે તમને અહીંયા એપ્લિકેશનના અંદર બતાવ્યું છે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર. ગૂગલ પ્લે સ્ટોર હોય કે એપલ પ્લે સ્ટોર, દરેકમાં તમે જાઓ એટલે ત્યાં બતાવશે હિલ એડવાઇઝર એનાલિસિસ 2. હિલ એડવાઇઝર એનાલિસિસ 2માં જઈને તમે આ રીતે તમારા સિમ્બોલ પર ક્લિક કરી અને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે. ઇન્સ્ટોલ કરો એટલે તમે અંદર જરસ જશે એટલે પહેલા સૌથી પહેલા તમને લોગિન પૂછશે, અને લોગિનની અંદર 3 જે બતાવેલા છે એ 3 આપણે ત્યાં ચેકબોક્સમાં ક્લિક 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 કરવાનું, એટલે સાઇનિંગ ખુલશે. સાઇનિંગ ખુલશે એટલે એની અંદર તમે જાઓ તો તમારે ત્યાં યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ કાં તો ઈમેલ એડ્રેસ અને પાસવર્ડ નાખવાનો છે, અને અહીંયા લોગિન કરવાનું આવશે. લોગિન થઈ જાય ત્યાર પછી તમારા ઈમેલની અંદર વેરિફિકેશન માટે ઈમેલમાં તમારો કોડ આવશે. એક કોડ 6 ફિગરનો આવે, એ 6 ફિગરનો કોડ તમે એને ઇન્સ્ટોલ કરો એટલે એ ફિગર નાખો એટલે અહીંયાથી સબમિટ બટન પર આવી જાય, અને સબમિટ બટન થઈ જાય એટલે તમે એને અંદરથી તમારું પેકેજ ખુલી જશે. જેવું પેકેજ ખુલશે એટલે તમારું કનેક્ટ થશે હિલ એડવાઇઝર ક્લાઉડ સાથે, કારણ કે આ એપ્લિકેશન જે છે એ ક્લાઉડ બેઝ એપ્લિકેશન છે, અને ક્લાઉડ બેઝ એપ્લિકેશન હોવાને કારણે તમને એની અંદરથી જે પણ કંઈ જોઈતું હોય મટીરિયલ તે અહીંયા ક્લાઉડમાં જ બનતું હોય છે, રાઈટ. તો આવી રીતે તમે ક્લાઉડ બેઝ એપ્લિકેશનમાં અંદર ગયા પછી આગળ જોઈએ એનાલિસિસમાં નીચે કેવી રીતે જશે. ઓફલાઈન સપોર્ટ માટે પણ ક્લાઉડમાં ગયા પછી તમારે તમારું પોતાનું પહેલા જ એપ્લિકેશનમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, એન્ટ્રી કરવાની છે. તો તમારું પોતાનું એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવવાનું તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. ફિગર નંબર 4.1. ફિગર 4.1 ની અંદર તમને બતાવેલી છે કે તમારું એકાઉન્ટ ખોલવા માટે તમારે સૌથી પહેલા મી એટલે કે તમે પોતે અહીં નીચે જોઈ શકો છો મી બતાવેલું છે તમને.
તમને અહીંયા મી બતાવેલું છે કે જેમાં આ સેક્શનમાં અહીંયા તમે ક્લિક કરી શકો છો. જેવું તમે ત્યાંથી ક્લિક કર્યું એટલે પછી તમારે સૌથી પહેલા તમારો ફોટોગ્રાફ્સ કરવા માટે અહીંયા તમારે પોતાનો ફોટાને અપડેટ કરવાનો છે. પોતાનો ફોટો અહીંયા થઈ જાય ત્યાર પછી તમારા વાઇબ્રેશનને રેકોર્ડ કરવાના, તમારું ટાઇટલ, નામ ને વિગતો તમારી પોતાની એપ્લિકેશન હોય એટલે ઓલરેડી અહીંયા બધી ભરેલી છે. અહીંયા એપ્લિકેશન તમારી બધી ભરી ગઈ. એ પતી ગયા પછી તમારું ઈમેલ એડ્રેસ, ફોન નંબર, સ્ટ્રીટ, સિટી, પાસકોડ એટલે કે પોસ્ટકોડ, પિનકોડ નંબર અને કન્ટ્રી લખી અને તમે અહીંયાથી સબમિટ કરો એટલે તમારું અંદર એપ્લિકેશન આવી ગઈ. જો તમે લોગ આઉટ થઈ જશો તો વળી પાછું તમારું ફરીથી લોગિન તમારે કરવું પડે. તો આ રીતે તમે એપ્લિકેશનમાં જઈને આગળ જઈ શકો છો. ત્યાર ઉપરાંત જેવું તમે એપ્લિકેશનમાં જશો એટલે તમને અહીંયા કેટલાક અલગ અલગ નામથી કેટલીક માહિતીઓ માંગેલી છે. પ્રોફાઇલમાં એડિશનમાં તમે અલગ અલગ જોયું. રેકોર્ડ વાઇબ્રેશન કેવી રીતે કરવાનું છે એ બધું જ તમને હમણાં પૂછશે આગળ, એટલે તમને એની ખબર પડશે. અને ત્યારથી પછી આપણે ક્લાયન્ટ બેઝ પર આગળ વધશું. જેવું ક્લાયન્ટ પર જઈશું તમારી ડેટ ઓફ બર્થ ડિટેલ બધી જ, અને એની અંદર નામ એકવાર તમે નાખ્યું પછી એ કરેક્શન થશે નહીં. ત્યાર પછી લાસ્ટ નેમ જે લખ્યું છે એ બીજી વાર કરેક્શન થશે નહીં. અને સરનામું તમે અપડેટ કરી શકશો પણ બેક ઓફિસની અંદર જેન્ડર એકવાર તમે લોક કરી દીધી પછી એ પરિવર્તન નહીં થાય. સરનામું એકવાર નાખશો પછી એડિટેબલ થઈ શકે છે પણ એ અંદર એકવાર લોગિન થઈ જશો પછી બીજી વાર સુધારો નહીં થાય. તો આ ધ્યાન રાખીશું. હવે ફોટો અપલોડ કેવી રીતે કરવાનો? તો જેવું તમે ફોટા પર ક્લિક કરશો આ સિમ્બોલ ઉપર, કઈ જગ્યાએ? અહીંયા સિમ્બોલ આપણે જોઈ લો, આ સિમ્બોલ લખ્યો છે ને અહીંયા તમે ક્લિક કરો એટલે તરત જ તમારા અંદરથી ફોટોમાં આ સિમ્બોલ ખુલશે. કેમેરા કરો અથવા તો અપલોડ કરો, આ બે વસ્તુ તમારી ત્યાં ઓપન થશે અને એ ઓપન થાય એટલે તમારી આગળની પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગઈ. તમે બીજા પેજમાં જશો ત્યાં આવશે રેકોર્ડ યોર વાઇબ્રેશન. જમણા હાથની અંદર હથેળીની વચ્ચેના મધ્ય ભાગમાં ડિવાઇસને હાથમાં રાખી અને બે પગ વ્યવસ્થિત ખુલ્લા કરી અને તમે બેસીને વાઇબ્રેશનને રેકોર્ડ કરો. મારા અનુભવ પ્રમાણે મેં જોયું છે કે જ્યારે પણ તમે વાઇબ્રેશન રેકોર્ડ કરો છો ત્યારે કોઈ પણ બીજા પ્રકારના અવાજ એ રૂમમાં ના હોય, ટીવીનો અવાજ, પંખાનો અવાજ, રડવાનો છોકરાઓનો અવાજ કે કોઈ બી પ્રકારનો ટ્રાફિકનો અવાજ ના હોય તો એ વધુ સારું વાઇબ્રેશન તમે રેકોર્ડ કરો અને એ તમારા બોડીની નજદીક રાખશો એટલું સારું વાઇબ્રેશન તમે એને કેપ્ચર કરી શકશો. જેટલું જ વાઇબ્રેશન પ્રોપર હશે એટલું જ સરસ તમારો જે રેકોર્ડિંગ થયું હશે વાઇબ્રેશન એની તમારે ઓરા અને એની સ્પષ્ટતા તમે સારી કરી શકો. ત્યાર પછી તમારું ડિવાઇસને કનેક્ટ કરવાનું પૂછશે અને ડિવાઇસ કનેક્ટ થઈ ગયા પછી તમારું આગળ પ્રોસેસ પૂછશે અને તમારે આગળ જવાનું છે. આટલી પ્રોસેસ પૂરી થાય એટલે તમે જેવા આગળ જશો એટલે તરત જ તમારી ક્લાયન્ટ પ્રોફાઇલ ઓપન કરી જશે. ક્લાયન્ટ પ્રોફાઇલની અંદર ABCD થી માંડી તમારા દરેક નામની પૂરેપૂરી વિગતો ત્યાં થશે અને ત્યાં તમે જઈને લિસ્ટ દ્વારા કે ફોટોગ્રાફ્સ દ્વારા તમે એનું સિલેક્શન ત્યાં કરી શકાય. હવે જ્યારે ક્લાયન્ટ પ્રોફાઇલ બનાવવાની આવે છે ત્યારે સૌથી પહેલા તમે ચોરસ બટન પર ક્લિક કરો છો ત્યારે તમને ત્યાં પૂછશે કે તમારી પ્રોફાઇલ કોની છે. તો પહેલી પ્રોફાઇલ આવશે માણસની છે, એનિમલની છે, પ્લાન્ટેશન છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, બિલ્ડિંગ છે, વ્હીકલ છે કે ગ્રુપ છે કોઈ કે કોઈ પણ અલગ પ્રકારની કોઈ બી પ્રોફાઇલ છે. આ દરેક માહિતી માટે તમે કોઈ પણ એક સિલેક્ટ કરો એટલે તમે એના પ્રોફાઇલના પર નામ લખવાનું શરૂ કરી શકાય. જેમ કે તમે જુઓ પર્સન પર ક્લિક કર્યું તો પર્સનની પ્રોફાઇલ આવી ગઈ. એમાં એનું પહેલા ફોટોગ્રાફ્સ લેવાનો છે, પછી એનું નામ લખવાનું, સરનેમ લખવાની, એટલે ડિસ્પ્લેનું નામ ઓટોમેટિક ત્યાંથી આવી જશે. જેવું આગળ જશે એટલે રેકોર્ડ યોર વાઇબ્રેશન ચોરસ બટન પર ક્લિક કરવાનું આવશે. રેકોર્ડ વાઇબ્રેશનમાં તમે જુઓ કે તમારું વાઇબ્રેશન છે એ રેકોર્ડ થઈ જાય છે. રેકોર્ડ થયા પછી ત્યાંથી પાછા કન્ટિન્યુ કરવાનું છે. કન્ટિન્યુ કરશો એટલે બાકીનો ડેટા તમારે અપડેટ કરવાનો આવશે જેમાં તમારું નામ, સરનામું અને બધી વિગતો આવી જશે. અને જ્યારે પતી જશે એટલે સીધું જ પેજ તમારું આવી ગયું એનાલિસિસનું. તમે આ જોઈ શકો છો સેન્ટ્રેસનું જે પેજ છે એ પેજમાં રેઝોનન્સ 3 રેઝોનન્સ અલગ અલગ લખેલા છે. પછી આવે છે ઓરા, પછી આવે છે કોચ. આવી રીતે એ પેજમાં તમે અંદર જઈ શકો છો. અને જ્યારે પણ લાગે છે કે આ ક્લાયન્ટને મારે ડિલીટ કરવો છે તો ઉપર જમણી બાજુ બતાવ્યા પ્રમાણે ત્રીજા નંબરની ફિગરમાં 452 ફિગર નંબરમાં તમે તમારા ક્લાયન્ટને ડિલીટ પણ કરી શકો છો. રાખવા બહુ જરૂરી નથી કારણ કે તમારો ડેટાબેઝ એંગેજ થઈ જશે. જેટલું જરૂર હોય એટલું રાખવાનું, બાકી જાને આગળ જવા દેવાનું. નાવ હવે આપણે જઈએ છીએ મોડેલ્સમાં. મોડેલ્સમાં જઈએ તો ત્યાં મોડેલ્સની અંદર રેઝોનન્સ, હેલી પ્રોગ્રામ ગ્રુપ, રેઝોનન્સ,
મેગેલી પ્રોગ્રામ ગ્રુપ અને રેઝોનન્સ ડેટાબેઝ એનાલિસિસ, ઓરા અને કોચ. આ 5 સેક્શન આપણે અગાઉ જોયા. જોઈ શકીએ છીએ સ્ક્રીનની અંદર આ 5 સેક્શન તમારી સામે આવી ગયા. તો સૌથી પહેલા તમારા પોતાનું તમારે જોવાનું છે, જેમાં રેઝોનન્સ પર જાઓ, રેઝોનન્સ પછી રેઝોનન્સ 2, રેઝોનન્સ 3. આ ત્રણે રેઝોનન્સની મહત્વતા છે. પહેલું રેઝોનન્સ જે છે એ છે એનાલિસિસ ઓફ ગ્રુપ, યાની કે તમારે કયા પ્રોગ્રામ ગ્રુપની જરૂરત છે, તમારા બોડી, માઇન્ડ અને સોલને તમારા કયા પ્રકારના ગ્રુપની જરૂરત છે એના વિશેની માહિતી આપણને આપે છે. અને એની અંદર તમે સિલેક્ટ કરશો એટલે એમાં આગળ જવા મળશે અને આગળ જઈને જોઈ શકીશું. સેમ વસ્તુ આપણા ક્લાયન્ટ માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો સૌથી પહેલું જોઈએ મોડલ નંબર પ્રોગ્રામ ગ્રુપમાં જઈએ તો શું થાય છે. જેવું તમે પ્રોગ્રામ ગ્રુપ પર ક્લિક કરો છો, હેલી રેઝોનન્સ પ્રોગ્રામ ગ્રુપ, તો પહેલું આવશે ઓલ હેલી પ્રોગ્રામ 28. 28 પ્રકારના પ્રોગ્રામ્સ છે, જેની અંદર એનિમલ પ્રોગ્રામ, બ્યુટી પ્રોગ્રામ, ડિફેન્સ પ્રોગ્રામ, બાયો એનર્જેટિક હાર્મોની 1, બાયો એનર્જેટિક હાર્મોની 2, બાયો સપોર્ટ પ્રોગ્રામ, બાયો વાઇટલાઇઝેશન પ્રોગ્રામ. આવા તમામ 28 પેજીસ છે. એ દરેક પેજની અંદર તમારે ગ્રેટેસ્ટ રેઝોનન્સ નાવ શું જોઈએ છે, કયું હોઈ શકે છે, તો એને પૂછો તો એના ઉપર એ તમારા બોડીનું રેઝોનન્સ માઇન્ડ, બોડી અને સોલ ત્રણે લેવલે ચેક કરે છે. એવી જ રીતે રેઝોનન્સ 2 ની અંદર મેગેલીના પ્રોગ્રામ્સ છે. તમે જોઈ શકો છો મેગેલી પ્રોગ્રામ ની અંદર એટમોસ્ફિયર પ્રોગ્રામ, ક્લાસિકલ પ્રોગ્રામ, મેક મેકિંગ પ્રોગ્રામ અને વોટર એક્ટિવેશન પ્રોગ્રામ. આની અંદર તમારે શાની જરૂર છે એ પણ તમને સિલેક્શન કરી આપે છે અને એમાંથી પછી આપણે પોતાના પ્રોગ્રામને સર્ચ આઉટ કરી શકીએ છીએ તમારા માઇન્ડ, બોડી અને સોલને અનુરૂપ. આવી રીતે ત્રીજો પ્રોગ્રામ આવે છે એનાલિસિસ. તો તમારા બોડીને કઈ વસ્તુ આમાંથી એનાલિસિસ ગ્રેટેસ્ટ જરૂરત છે અત્યારે રાઈટ નાવમાં. એવું નહીં કે કાલે પેટમાં દુખતું હતું ને અત્યારે હું જોઈ લઉં મારા પેટમાં કાલના દુખવાનું શું મને બતાવશો. નો, આજે તમારા બોડીના ઓર્ગન્સની ક્વોન્ટમ લેવલ પર કઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે એની પૂરી માહિતી આ ત્રણ અલગ અલગ પ્રોગ્રામમાં તમે જોઈ શકો છો. જેમ કે એનાલિસિસ ડેટાબેઝમાં જઈએ તો એક્ઝલરીઝ છે, અલાસ્કન જેમ એક્ઝલરીઝ છે, ઓસ્ટ્રેલિયન બચ ફ્લાવર છે, બચ ફ્લાવર રેમેડીઝ છે, પછી આવે છે કરેજ પ્રોગ્રામ છે, ક્રિએટિવ હોમિયોપેથી સાયકિક છે, અને આની સાથે સાથે એક ઓર પ્રોગ્રામ છે કરેજના પ્રોગ્રામ સાથે આઈચિંગની ફ્રીક્વન્સી આવી ગઈ આપણી પાસે નવી. આઈચિંગ સાથે સાથે આવે છે ઓસ્ટ્રેલિયનના ડેટાબેઝના એક પ્રોગ્રામ છે, ઓસ્ટ્રેલિયન ગવર્મેન્ટના ડેટાબેઝના એક પ્રોગ્રામ છે, ક્રિએટિવ હોમિયોપેથી સાયકિકની નીચે જ આવશે. તો એવા અલગ અલગ પ્રોગ્રામ્સ પણ અહીંથી તમે જોઈ શકો છો. તદુપરાંત આપણી બોડીને શું જોઈએ છે ને એ સ્ટાર્ટ એનાલિસિસ તમે કરો એટલે બોડીની ફિગર પ્રમાણે એ આપણી એનાલિસિસ ગોલ્ડ સાયકલ પ્રોગ્રામ તમે સિલેક્ટ કર્યો તો તમારા બોડીની ગોલ્ડ સાયકલની અંદર તમારા બોડીની શું જરૂરત છે, માઇન્ડ, બોડી અને સોલ્સ ત્રણેયના લેવલ પર શું જરૂર છે એ પોતે જ ઇન્ફોર્મેશન ફિલ્ડમાં જઈને ડેટાબેઝમાં જઈને ચેક કરશે અને એ તમારા માટે ગ્રેટેસ્ટ રેઝોનન્સ નાવ અત્યારે શું જરૂર છે એને બતાવતું હોય છે. તો આ રીતે તમે આગળ જાઓ છો તો જેવું તમે સ્ટાર્ટ બટન પર ક્લિક કરશો એટલે તમારું ગોલ્ડ સાયકલ બતાવ્યું તો ગોલ્ડ સાયકલને સર્ચ કરવાનું ચાલુ કર્યું, 100% સુધી જશે અને તમારા બોડીને ગોલ્ડ સાયકલમાં શેની જરૂર છે તો બતાવશે એનર્જીની જરૂર છે, બીઇંગની જરૂર છે, તદુપરાંત બીઇંગની સાથે બેલેન્સ, એક્યુટ અને એના પર્સન્ટેજ વાઇઝ જરૂરત છે એ બતાવશે ત્યાં. અને જે પર્સન્ટેજ 60 ની ઉપર જાય છે એની નીડ વધારે છે તો એ પ્રોગ્રામ આપણે વાયરથી બી લઈ શકીએ અને એને અહીંયાથી પણ આપણે વાઇબ્રેટ કરી શકીએ છીએ. વાઇબ્રેટ કરીએ એટલે રેઝોનેટ થાય અને રેઝોનેટ થાય એટલે પ્રોગ્રામ તમારો ફર્ધર ડેવલપમેન્ટમાં આગળ વધશે. જે રેઝોનેટ થાય પ્રોગ્રામ વાઇબ્રેટ થવાનું ચાલુ થાય એમ કરે એટલે ઓટોમેટિકલી તમારા બોડીમાં એનર્જીની કેટલા લેવલની છે, ટોટલ એનર્જી બોડી કેટલી છે એ બતાવી દેશે તમને. ઓરાની અંદર જશો તો અને ઓરામાં તમે જુઓ તમારા ડિસ્ક્રિપ્શન સાથે ડિટેલમાં આવી જશે. ચક્રાસની એનર્જી કેટલી છે, કયા ચક્રસ એક્ટિવેટ છે, કેટલા ચક્રસ કેટલા પર્સન્ટેજ પર છે, એની પૂરી માહિતી આપણને ઓરા માધ્યમથી ચક્રાસની આપણને બતાવે. અને ચક્ર વિજ્ઞાન બહુ મોટું છે. ચક્ર વિજ્ઞાનની અંદર વાત કરું ને તો એનું અલગ એક ચક્ર સંહિતા નામની બુક પણ આવે છે. જો તમે એને ભણેલા હોય, સમજેલી હોય તો તમને ખબર પડે કે કયા ચક્રને લીધે કયું એક્ટિવેટેડ પ્રોગ્રામ જીવનના કયા તબક્કામાં કામ કરે છે. જેમ કે રૂટ ચક્ર એટલે ફાઇનાન્સ અને ફાઉન્ડેશન ઓફ બિઝનેસ, ફેમિલી રિલેશનશિપ. સોલર પ્લેક્સસ ચક્ર એટલે તમારા ફેમિલી રિલેશનશિપ, આંતરિક રિલેશનશિપ, તમારા કામ સાથેની રિલેશનશિપ, દરેક રિલેશનશિપનું કામ છે. એવી રીતે થર્ડ ચક્ર, એવી રીતે આજ્ઞા ચક્ર, એવી રીતે સહસ્ત્રાર ચક્ર. તો એ બધા ચક્રની આપણે માહિતી એમાં લઈ શકાય છે અને જે ચક્ર ડાઉન છે એને આપણે વાઇબ્રેટ કરી એક્ટિવેટ કરી શકાય અને ગ્રોથ પણ લઈ શકાય, વાયરથી બી લઈ શકાય. તો એવી રીતે વાત છે. એવી જ રીતે આવે છે કોચિંગ એનાલિસિસ.
કોચિંગ એનાલિસિસની અંદર જઈએ, તમને શું જોઈએ છે, તમને કોઈ રસ્તો નથી મળતો જીવનમાં, તો કોચિંગ એનાલિસિસમાં જઈને તમે કોમ્પ્યુટરને એ ફિગર લખો છો કે મને આ વસ્તુની જરૂર છે, તો એ ટેક્સ્ટ દ્વારા તમે લખી શકો છો, બાય ડિફોલ્ટ સિલેક્ટ કરી શકો છો, અને પછી જેવું તમે કન્ટિન્યુ કરો એટલે કોમ્પ્યુટર પોતે એઆઈ ના માધ્યમથી તમારા બોડીમાં જીવનના કયા કયા પેરામીટર્સની અંદર તમારી રિઝલ્ટની મિસિંગ છે, કમી છે, એને પોતે જ શોધી આપે. અને એ જગ્યા પર જઈને તમે સિલેક્ટ કરો કે મને ફાઇનાન્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે, મને સ્પિરિચ્યુઅલિટી પાવર જોઈએ છે, મારે પર્સનલ ગ્રોથ જોઈએ છે, મારે ઇમોશનલ બેલેન્સ જોવાનું છે, એ બધું જ એ પોતે ચેક કરશે. ચેક કર્યા પછી અંદર જશે અને એ પેરામીટર ચેક કરશે કે પર્સનલ સ્ટ્રેન્થ માટે જોઈએ છે, પર્સનાલિટી એસ્પેક્ટમાં જોઈએ છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્વોલિટીની ચેક કરવી છે, એના પેરામીટર બી કરવા માટે, એનાલિસિસ કરવા માટે આપણે સિગ્નલ આપવાનું. એ આપી દો સિગ્નલ એટલે ઓટોમેટિકલી એ ગ્રોથમાં અંદર જશે. જેવું તમે અંદર જશે સિગ્નલમાં એટલે પર્સનલ સ્ટ્રેન્થમાં જઈને પણ એ જોશે કે એની વિલિંગનેસ કેટલી કેપેસિટી છે, એમ્પેથી વાળો છે, ક્રિએટિવિટીમાં એનું લાગેલું છે, ટીમવર્ક સ્કિલ છે કે પેશન્સમાં છે, એમ્બિશિયસમાં છે કે રિસ્ક ટોકિંગ છે, એક્ઝોશનમાં છે કે અસર્ટિવની અંદર, ઇન્ડિપેન્ડન્સની અંદર, પરફોર્મન્સ ઓરિએન્ટેશન, કયા જીવનના એરિયામાં પર્સનલ સ્ટ્રેન્થમાં અટકેલો છે એના પર્સન્ટેજ પણ એ કાઢે છે. અને ક્યાંથી છે, ઇમોશનલ બોડીમાં છે, મેન્ટલ બોડીમાં છે કે ફિઝિકલ બોડીમાં છે, એનું હાર્મોનાઇઝેશન ક્યાં લાવવાનું છે, એનું ડિઝાયર સ્ટેટ ક્યાં એરેન્જ કરવાનું છે, તો એ જગ્યા પર જઈને એ બેલેન્સ કરે છે અને એ જોઈ શકાય છે. રાઈટ. તો આટલે લેવલની વસ્તુ આપણે અહીંયાથી આમાં લાવવામાં આવે છે. ઓકે, તો આ રીતે એને જોયા પછી આપણે જેમ જેમ આગળ જઈએ એને વાઇબ્રેટ કરો એટલે પર્સન્ટેજ વાઇઝ વાઇબ્રેટ થશે અને આગળ જશે. એવી રીતે આપણી પાસે એક ઓર પ્રોગ્રામ છે, મેરેડિયન એનાલિસિસ પ્રોગ્રામ છે. મેરેડિયન એનાલિસિસ પ્રોગ્રામમાં પણ આપણે જઈ શકાય. મેરેડિયન એનાલિસિસ પ્રોગ્રામ જે છે એના ઉપર આપણે ડિટેલમાં ફરીથી કોઈ વખત વાત કરશું, કારણ કે બહુ ડીપમાં પ્રોગ્રામ છે, આખું ચેનલિંગ પ્રોગ્રામ છે, એની બધી વાતો આપણે કરી. તો અહીંયા અત્યારે બેસિક જે ફંડામેન્ટલ છે, અત્યારે લેટેસ્ટમાં નવી એપ્લિકેશન આવી ગઈ છે, ડેટાબેઝ બિઝનેસ કોચિંગ એનાલિસિસ, એટલે અલ્ટિમેટ પ્રોગ્રામ. અલ્ટિમેટ એટલે તમારા જીવનમાં નોટ ઇવન હિલી બિઝનેસ, દોસ્તો, તમારા લાઈફમાં હિલી બિઝનેસ સિવાય તમારા જે પણ કંઈ વ્યાપાર ચાલતા હોય, લક્ષ્ય ચાલતા હોય કે બિઝનેસને તમે ગ્રોથ માંગો, એના માટે પણ એક સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ આવેલા છે. એના પ્રોગ્રામ જેને અલગથી પરચેસ કરવામાં આવે છે, જેને જોઈએ તેને અલગથી પરચેસ કરી શકાય. તો આ બધી વસ્તુઓ મેં તમને બતાવી છે અને આ રીતે તમે અંદર જઈને ઘણું બધું આની અંદર આપણે ડીપમાં આગળ માહિતી લઈ શકાય એમ છે. તો આ જે મેં તમને માહિતી આપી અત્યાર સુધીમાં, એ બધી માહિતી બેસિક લેવલની છે. જ્યારે આપણે એડવાન્સ ટેકનિકલ પ્રોગ્રામમાં બેસીએ છીએ, કાં તો પર્ટિક્યુલર બેસીએ, ત્યારે એની ડીપમાં જઈને એક એક સેક્શનને આપણે જોઈ શકીએ અને એનું આપણે શું પરિણામ છે, એ પરિણામને આપણે જોવાથી આપણને ધાર્યા પરિણામ લઈ શકાય અને એને વાઇબ્રેટ કરવા, કેટલા વાગે કરવા, કેટલી સેકન્ડ કરવા, બધી જ માહિતી આપણે જોઈ શકાય છે. તો આજનું સેશન અહીંયા સુધી બરાબર છે. કોઈ પણ આના માટે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો અત્યારે ફોરમને ઓપન કરું છું અને તમારામાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો એના પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ ઉપર મને વાત કરી શકીએ છીએ, પૂછી શકો છો અને મને કહી શકો છો. તમારા માટે હું અનમ્યુટ કરવા માટે ઓથોરિટી આપું છું. તમારું માઇક અનમ્યુટ કરી હાથ એક રેસ કરી અને બોલી શકે છે. જે ઘણા બધા મિત્રો અમારી સાથે બેઠા છે અને ખૂબ સરસ માહિતી બધાએ કલેક્ટ કરી છે. સો એની ક્વેશ્ચન, તમારામાંથી કોઈને પણ ક્વેશ્ચન છે કે નથી? જોઈએ, આપણી પાસે કેટલીક મિનિટ જ છે, હજી 5 મિનિટનો સમય બાકી છે. હા વિજય, સર, બોલો. હા, ક્વેશ્ચન તો કોઈ નથી, પણ ખૂબ સરસ માહિતી મળી. ધન્યવાદ. અરે વાહ, થેન્ક યુ વેદ. વિજયભાઈના પત્ની ધન્યવાદ અદા કરી રહ્યા છે અને માહિતી આપી છે એમને. આગળના સેશનમાં ઘણી બી આપણી માહિતી લેતા રહીશું આપણે. થેન્ક યુ, તમારો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હા નિલેશભાઈ, તમારો માઇક અનમ્યુટ કરીને બોલો. ઓકે, આપણે આ જે બ્લુ એપ જે છે ટેલી એનાલાઇઝર 2, બરોબર? હેલો, હાજી બોલો અવાજ ભાઈ. આવે છે ને? બરોબર. આવે છે, આવે છે. હા, તો એને આપણે
એક કયા કયા જે આપણા મોડલ્સ જે છે, જેમ કે રેઝોનન્સ પ્લસ છે, પ્રોફેશનલ છે અને મેગેલી છે, એના ઉપર વાપરી શકીએ. એના સિવાય એની નીચેના લેવલના જે છે એના ઉપર આ વાપરી નથી શકાતું. એ વસ્તુ ક્લિયર કરવાની હતી. ઓકે, બહુ સરસ સરસ પ્રશ્ન છે તમારો. હેલીની જે બ્લુ એપ, હેલી એનાલાઇઝર એપ જે છે, એ ફક્ત ને ફક્ત તમે રેઝોનન્સ પ્લસ મોડલમાં તમે 100% યુઝ કરી શકો છો. જેની અંદર તમે ઓરા, કોચિંગ સેશન, રેઝોનન્સ 1, રેઝોનન્સ 2 અને રેઝોનન્સ 3 જે ખરેખર એક કોમ્બિનેશન પેકેજ છે, એ રેઝોનન્સ પ્લસ નામનું જે પેકેજ છે આપણું 128 પ્રોગ્રામ જેમાં આવે છે, એની અંદર જ આનું આખું ફૂલ પેકેજ મળે છે. એનાથી નીચેનું પેકેજ છે રેઝોનન્સ. રેઝોનન્સનું પેકેજ જે છે એમાં તમને ઓનલી રેઝોનન્સ 1 અને રેઝોનન્સ 3 એ જ જોવા મળશે. તેમાં કોચ મોડલ કે તમે એની અંદર ઓરા મોડલનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તો તમારી જો નીડ છે, એ તમારી નીડ જો ફૂલફિલ કરવી હોય તો મિનિમમમાં મિનિમમ રેઝોનન્સ પ્લસની ઉપરની ડિવાઇસ આપણા મિત્ર વર્તુળને આપવી જોઈએ. હું તો એવું રેકમેન્ડ કરું છું, રેઝોનન્સ પ્લસની નીચે કોઈએ રેકમેન્ડ જ ન કરવું જોઈએ. હા, અગર સામેવાળાની પરિસ્થિતિ એવી છે અને નોર્મલ એને ગોલ્ડ સાયકલથી પોતાના ફેમિલીનું કામ ચલાવવું છે અને રેગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી લઈને પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગે છે, એક અર્નિંગનું સાધન બનાવવા માંગે છે, તો ચોક્કસ આપણે એને મદદ કરવી જોઈએ, એને ઊભો થવા માટે મદદ કરીને સપોર્ટ કરવો જોઈએ. કેમ કે કયો વ્યક્તિ ક્યારે કેવા સારા કોન્ટેક્ટ સાથે તમારી ટીમની અંદર તમને ક્યારે ધક્કો મારીને જબરજસ્ત તમને ગ્રોથ અપાવે ને, એ કોઈને ખબર નથી. તો લોગિન કરવા માટે તમે એને ગોલ્ડ સાયકલથી બી શરૂઆત કરાવો. સાહેબ, એવું કહેવાય ને કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. અને બીજી વાત, બોમ્બેની ટ્રેનમાં તમે લોકો ગયા છો? કોઈ મુંબઈમાં સફર કરી છે? એક લોગિન કરો, યાની કે એક વાર દંડો પકડી લીધો ટ્રેનનો, એટલે પાછળથી એવો ધક્કો વાગે ને તમે સીધા સક્સેસ અંદર જતા રહેવાના. તો એવી વાત છે કે તમારા જીવનમાં તમારે સક્સેસ જવું છે તો કોઈ પણ વ્યક્તિને જજમેન્ટ કર્યા વગર, એવ્યુલેટ કર્યા વગર, ઓપિનિયન જનરેટ વિચાર્યા વગર, અંદાજ લગાયા વગર એને લોગિન કરાવો. એને લોગિન કરાવો અને એના ઘરે ગેજેટને પહોંચતું કરો અને એને શીખવો અને શીખવાડો અને ટ્રેનિંગ અટેન્ડ કરાવો. ઓટોમેટિકલી તમને જાણશો પણ નહીં કે અંદાજ પણ નહીં હોય, એ વ્યક્તિના કોઈ સારા મોટા 4 કોન્ટેક્ટ બી આવી ગયા તો તમારો તો ધક્કો વાગી ગયો ને, તમારે તો ટ્રેન ઉપડી ગઈ. તો તમારે જીવનમાં સફળ થવા માટે માત્ર 3 લેગની અંદર ઓપરેશન કરવાનું છે. આ 3 લેગ તમારા જો ગ્રોથ થઈ ગયા તો તમારી ટ્રેન ઉપડી ગઈ. આ ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે અહીંયા સક્સેસતાનો મંત્ર છે, શીખો, શીખવાડો અને કમાઓ. હીલી ઇઝ અ લાઇફસ્ટાઇલ પ્રોજેક્ટ બિઝનેસ છે. તમને ખૂબ અઢળક પૈસા મળે છે. સાથે સાથે પૈસા નથી, કંપની લાઇફસ્ટાઇલ મેન્ટેન કરવા માટે તમને ફ્રી ડિવાઇસ પણ આપે છે. અને ફ્રી ડિવાઇસ તમે લોકોને ઉપયોગ કરવા માટે આપો, એના અનુભવ કરવા માટે આપો.